परंपरां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजेक्मरुक्म व्यामोहत सतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नेमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दकूरादिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोगी जगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोले स देवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभ श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्धसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्या जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुनेः प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं मुडेवर्लमां भजे। श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवि दीप्तये। ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशठगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழிதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருணலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை செடவோ பன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கேத்து இராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் செடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மத்திக்குள்ளாயிரமும் என்ற முதல் தாய் செடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நிறையும் தடையாகி தொக்கையிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை எருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ
నిన్నటి రోజున మనం గురు పూర్ణమి చాలా వైభవంగా అందరం కలిసి చేసుకున్నాం. వైభవం అనేది దేని వల్ల వస్తుందండి, ఏ స్థాయిలో చేసుకోవడం వల్ల వస్తుందండి అని అనుకోవచ్చు. అందరం కలిసి ఆచార్యులనందరినీ తలుచుకోవడం, మన జీయర్ స్వాములు కానీ, అటు చిన్న జీయర్ స్వామి వారి కానీ, ఇటు గోవింద జీయర్ స్వామి వారి కానీ, అహోబల జీయర్ స్వామి వారి కానీ, దేవనాథి జీయర్ స్వామి వారు కానీ, మిగిలిన పెద్ద పెద్ద జీయర్ స్వాములు కానీ లోకాన్ని ఇవాళ తమ ప్రవచన అమృతాలతోటి ముంచెత్తుతున్నటువంటి అటు సాతులూరి గోపాలకృష్ణమాచార్య స్వామి వారు కానీ, లేకపోతే అటు తమిళనాడులో వేలుక్కుడి కண்ணన్ స్వామి వంటి వారు కానీ, లోకానికి జ్ఞాన భిక్ష పెట్టేటువంటి మహానుభావులు వీళ్ళందరూ కూడా. సరే, మన జానకమ్మ గారి గురించి మీరందరూ ఆ గోష్ఠిలో కూడా ఉండే ఉంటారు, తెలిసే ఉంటుంది. పవిత్రమైన ఆలయాలను దర్శింపచేస్తూ, కైంకర్యాలను సేవింపచేస్తూ చక్కటి ఇలాంటి ఒక స్మరణలో మనం ఆ రోజుని గడపడమే గురు పూర్ణిమ. సంప్రదాయపరంగా భగవద్ రామానుజుల దగ్గర నుంచి, వారు పంచాచార్య పదాంబుజ బృంగం నుంచి ఇన్ని తలుచుకుంటూ రావడం అదొక స్థాయి అయితే, ఈనాడు మనం అదృష్టవంతులవై మనం చుట్టూ ఉండేటువంటి మహానుభావులందరినీ కూడా ఒక్కసారి తలుచుకోవడం అనేటువంటిది మరొక విశేషం. రెండో వైభవము ప్రేమ వల్ల, ఆర్తి వల్ల వస్తుంది అని. దానికి అది మనసులోంచి వచ్చే మాటగా చెప్పాలి అంటే, నిన్న రామకృష్ణ స్వామి వారు వస్తారని ఊహించలేదు అసలు. అటు ఆ సత్యాదేవిని తీసుకొని చక్కగా దానితో పాటు సత్యరంగతో పాటు సడన్ గా ఒక్కసారి ప్రత్యక్షమయ్యారు. అతన్ని ఒక్కడిని చూస్తే మొత్తం మన గోష్ఠిని అంతటిని చూసినంత ప్రేమ, అంత ప్రేమని ఉన్నట్టుండి ఏమండి పక్కనుందా, ఊళ్ళే ఉన్న వాళ్ళమే రాలేం, అలాంటిది రెక్కలు కట్టుకు వచ్చామంటారు చూడండి. అలాగే రాజమండ్రి నుంచి ఎగిరి వచ్చేసి మీ అందరి తరఫున ఏది మాట్లాడినా ఇది ఆచార్య పరంపర, ఇది ఆచార్య పరంపర అంటూ ఆ పరంపరకి పట్టం కడుతూ తన విధి నిర్వహణలో అద్వితీయమైనటువంటి కృషి చేస్తూ అందులో ఆనందాన్ని అనుభవించేటువంటి రామకృష్ణను చూస్తే నిన్న చాలా చాలా ఆనందం కలిగింది. సరే, అప్పలాచార్య స్వామి వారి గురించి మీకే తెలుసు నాకంటే ఎక్కువగా. మంచి సహనంతో ఈ స్థాయికి మిమ్మల్ని అందరినీ తీసుకురావడం అనేటువంటిది వారి కృషికి నిదర్శనంగా కనిపిస్తోంది, ఆ ఓర్పుకి నిదర్శనంగా కనిపిస్తోంది. ఇవాళ జాతికి కావలసినవి పుస్తకాన్ని చూసి చదవడం కూడా మన భాష కాదు కదండి, అందువల్ల చాలా కష్టం. అలాంటి దాన్ని అంత ఓర్పుగా, అంత సహనంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు అదే ఆనందం, ఎక్కడా విసుగు లేకుండా ప్రతి అక్షరాన్ని పలికిస్తూ మా చేత చదివిస్తున్నారు అనేటువంటిది మన గోష్ఠిలో ఉండేటువంటి వైభవం. వారు ఒకరు ఇలాగా స్థాయిలు వేసుకుంటూ వస్తేనండి. సరే, వీరు మా అందరికీ సీనియర్స్ అని చెప్పారు రామకృష్ణ నిన్న. అలాగా అటు నరేంద్ర స్వామి, వాసు స్వామి, జనార్దను, పద్మజ వీళ్ళందరూ మీకంటే కొంచెం ముందుండి దీన్ని పూర్తి చేసుకుని మళ్ళీ దీని రసాస్వాదనలో తమ జీవితాలు ధన్యం చేసుకుంటూ ఇది 10 మందికి చెప్పాలి అనేటువంటి ఒక కృషిలో కూడా వారు నిరంతరం చేస్తున్నారు. అప్పలాచార్య స్వామి వారు అన్నట్లుగా వారు నలుగురితో ఆగదండది. మీలోంచి కూడా 100 మంది పుట్టుకొని వస్తారు. మీ అందరూ కూడా 10 మందికి చెప్పగలిగేటువంటి స్థాయికి రావాలి. అప్పుడు ఈ గురు పూర్ణిమలన్నీ కూడా మనకి సార్థకం అవుతాయి. నాకు అనిపించింది అనమాట, నెలకొకసారి ఒక రోజులో ఒకళ్ళనో ఇద్దరునో ఈ పాసురం గురించి వ్యాఖ్యానం చెప్పండి అని ఉపన్యాసకులుగా కూడా తయారు చేసుకుంటూ వెళుతూ ఉంటే, ఆ స్వామి అన్నట్టు ఇప్పటికే మీలో చాలా మంది మీకు ఛాన్స్ ఇవ్వక కానీ ఇస్తే అద్భుతంగా మాట్లాడేసే వాళ్ళు బోల్డ్ మంది ఉన్నారు మన గోష్ఠిలో, నాకు తెలుసు. అలాంటి వాళ్ళు ఒక సబ్జెక్ట్ గా తీసుకుని దానిని చక్కగా చెప్పుకుంటూ పెడితే ఆచార్య పరంపరలో ఒకరోజు ఉపన్యాసం విభావరి అనేటువంటిది మనం పెట్టుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది అనిపించింది.
ఇంతమంది ఆనందంగా చేసుకునేటువంటి పండగగా నిన్నటి గురు పూర్ణిమ ఉత్సవం మనకి ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చింది. దానికి మన ఆచార్యులకి, ప్రాచార్యులకి, భాగవతులకి అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్తూ రామకృష్ణకి ఇతోధికమైన శక్తినిచ్చి ఈ గ్రూపుని ఇలా ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళాలి అని నమ్మాళ్వార్ల కటాక్షం అతని మీద పరిపూర్ణంగా ఉండాలి అని కోరుకుంటూ మనం చిన్న విన్నపం, ఆ హితోధిక శక్తికి సపోర్ట్ చేసేలాగా మన ప్రజ్ఞంలో కూడా వచ్చేస్తూ ఉండడం అదొకటి. మొదటి నుంచి ఈ లింకులు ఇవి ఎలాగా ఏమిటి అనేది మొట్టమొదటి శ్రీకారం చుట్టినటువంటి వాడు ప్రద్యుమ్న. అతను కూడా అది దేశభక్త, భాగవత భక్త, సంప్రదాయ భక్త ఏమని చెప్పుకోవాలో ఇతర దేశాలు వదిలిపెట్టేసి ఇండియాకు వచ్చేసాడు. తను కూడా వస్తూనే ఉపదేశ రత్నమాల మీద ఆసక్తి చూపించేసి మొదలు పెట్టేశాడు అప్పుడే. అందువల్ల అందరూ ఆ ఉపదేశ రత్నమాలని రోజు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క శ్లోకంగా ఎవరికి వారు చిన్నగా చదువుకుంటూ పెడితే అవి మీకు నాలుక మీద నాట్యం ఆడితే మన ఆళ్వారాచార్యుల చరిత్ర అంతా తెలిసినట్లే అవుతుంది. అందువల్ల ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఉత్సాహంగా నడిపే ఈ గోష్ఠి మరింత ఉత్సాహంగా చక్కగా ముందుకు సాగాలి అని పెరుమాళని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం కమ్మనాటాళ్వాన్ని అనుగ్రహించినటువంటి శటగోపరందాది అనేటువంటి దివ్య ప్రబంధం చివరికి వచ్చేస్తున్నాము. ఎక్కడికక్కడ తిరువాయుమొഴി యొక్క వైభవాన్ని అలంకారవల్లి అనేటువంటిది, మోక్షమాల అనేటువంటిది అద్భుతమైనటువంటి తిరువాయుమొഴി. అందులో ఆ తిరువాయుమొഴിలాగే కమ్మనాటాళ్వాన్ తమ శటగోపరందాదిలో కూడా అలా నాయక భావాన్ని, అలా తాయిమారవస్థనే, అంటే ఎంత ప్రభావం చూపించింది నమ్మాళ్వార్ల కవిత వారి మీద అనేటువంటిది. దీనికి ఇంకొక పరిమళం ఏది వచ్చి చేరింది అంటే రంగనాథుడు స్వయంగా మా నమ్మాళ్వార్ల గురించి చెప్పారా కమ్మనాటాళ్వాన్ అని అడిగితే చెప్పినటువంటి గ్రంథం కాబట్టి మరింత వైభవం దానికి జోడైంది. మనం పెరుమాళ్లతో పాటు పెద్దలతో పాటు భాగవతోత్తములను కూడా తలుచుకోవడం అనేటువంటి ఆ సంప్రదాయంగా ఊరికే దీన్ని కొంచెం పరిచయం చేయడం జరుగుతోంది. పూర్తిగా అందులో ఆ విశేషాలు మనం చెప్పుకోకపోయినా నమ్మాళ్వార్ల వైభవాన్ని కమ్మనాటాళ్వాని శటగోపరందాదిలో పొగిడారు అనేటువంటి విషయం మనకి తెలిస్తే చాలు అన్నట్లుగా సాగింది ఈ పరిచయ కార్యక్రమం సాగుతోంది. ఇవాళ 97వ పాసురంలోకి మనం ప్రవేశించాము. ఇందులో మామూలుగా నాయకుడు, నాయకి, పరాంకుశ నాయకి, పెరుమాళ్ళు నాయకుడు అని ఎలా అన్నారో అలాగే కమ్మనాటాళ్వాన్ నాయకి, నమ్మాళ్వారు నాయకుడు, అలాంటి భావన అనమాట ఈ పాసురంలో. దూరమైనప్పుడు ఇదంతా లౌకికంగా చూస్తేనండి ప్రేయసీ ప్రియుల మధ్య ఒక విరహ వేదనగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఏమిటి అంటే ఏవేవైతే ప్రకృతిలో అందమైన దృశ్యాలు ఇద్దరూ ఉండగా చాలా ఆనందంగా అనుభవించారో, ఒక చంద్రకాంతి, ఒక వెన్నెల, ఆహా ఎంత బాగుంది అని ఇద్దరు ఆనందించినదే ఒకరికొకరు దూరమైనప్పుడు వియోగంలో అది ఎంత బాధ పెడుతుంది అనేటువంటి దాన్ని విరహుల యొక్క ఒక వ్యధగా పైకి చెప్తూ పాసురాన్ని అందులో సాపదేశార్థంగా నమ్మాళ్వార్లకి దూరమై నేను ఉండలేను అనేటువంటి కమ్మనాటాళ్వాని యొక్క భావాన్ని, అలాగే వెన్నెల అంటే ఏదో కాదండి, ఇక్కడ ఆ జ్ఞానము ఆయనతో కలిసి ఉన్నప్పుడు పెరుమాళ్ల యొక్క అనుభవం ఉందే, ఆయన లేకపోతే పెరుమాళ్ల అనుభవం కూడా నాకు తక్కువగానే ఉంది అనేటువంటిది. ఇది మనకి ఆళ్వార్లు కూడా చెప్పారండి. మనకు అన్నిటిలోనూ వచ్చింది. భాగవతోత్తములతో కలిసి పెరుమాళ్ళని ఎప్పుడు సేవించుకుంటామో ఇదొక సిద్ధాంతం. పెరుమాళ్ళు గొప్పవారే, కానీ భాగవత గోష్ఠితో కూడి సేవించుకోవడం. అందుకే దివ్యదేశ యాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడు ఒక పెద్దల్ని కూడా తీసుకుని వెళుతూ వాళ్ళతో కలిసి సేవించుకుంటూ ఉండడం అనే సంప్రదాయం మనకి చాలా అనూచానంగా వస్తున్నటువంటి సంప్రదాయము. అలాగే ఇక్కడ కమ్మనాటాళ్వాన్ అనే నాయకి
రెండు విషయాలని చెప్పిందండి. ఏమిటో ఈ చంద్రుడు నాయకుడు ఉన్నప్పుడు ఎంత ఆనందంగా ఉందో వెన్నెల, ఇప్పుడు దూరం అయ్యేటప్పటికి బాధగా ఉంది. అంటే నాలో ఉండేటువంటి ఆ పెరుమాళ్ళ యందుండే ఆర్తి అనేటువంటిది, ఆ నమ్మాళ్ళవార్ల యందుండే ఆర్తి అనేటువంటిది ఆయన్ని చూసినప్పుడు ఆహా మనస్సు తేలిపోతూ దివ్యానందాన్ని ఇచ్చింది. ఆయన కనపడనప్పుడు వియోగంతో చాలా బాధ పెడుతోంది. అలాగే నాయకులకి క్రౌంచ పక్షులు అని ఉంటాయండి, ఎక్కువగా తాటి చెట్ల మీద ఉంటూ ఉంటాయి. ఆ క్రౌంచ పక్షులు రకరకాలుగా కూస్తూ ఉంటాయి. ఆ శబ్దాలు ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు ఆనందంగా ఉంటుంది, ఒక్కళ్ళే ఉన్నప్పుడు విరహ వేదనను పెంచుతుంది అని పక్షి శాస్త్రం చెప్తూ ఉన్నటువంటిది అన్నమాట. ఈ రెండు అంశాలు తీసుకున్నారు ఇక్కడ. ఏంటి అంటే ఒక చంద్రరేఖ, ఒక క్రౌంచ పక్షి యొక్క నినాదం. ఆ రెండు కూడా చూసి పోనీలే ఇవి మర్చిపోదాం బాధ అనుకుంటే, ఆ నమ్మాళ్ళవార్లు ఆ వకుళమాలికను నాకు ఇవ్వచ్చు కదా, అందులో 4 పుష్పాలు నాకు ఇవ్వచ్చు కదా, దానితో ఆయన్ని చూసినంత ఆనందం నాకు వస్తుంది అని అంటే, తిరువాయిమొഴി అనేటువంటి పాసురాలని నేను పారాయణ చేస్తే నాకంత దివ్యానందము కలుగుతుంది అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇవాళ పాసురం 97వ పాసురంలో చెప్తున్నారు. తీయే కిషందరు తింగట్కొయుండెనచ్చేదలల్లా பேயை கிழித்தனவன் பேர்ப்பனை பிளவாருளவா நோயை கிழிக்கும் வகுளநல்காரிந்த நுண் பிறவி மாயை கிழியை கிழித்தெம்மை வாங்கிட வல்லவரே. உளாம் நோயை கிழிக்கும் వకుళం నల్గార్, విరహవ్యధని పోగొట్టేటువంటి వకుళమాలికని ఇస్తే సరిపోయేది. ఇదిగో వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేస్తారు ప్రియులు, నేను వచ్చేదాకా దీన్ని చూసి నన్ను చూసినట్లు భావించుకొని ఏదో ఒక వస్తువునో ఏదో ఒక కానుకని ఇచ్చి వెళతారు అన్నమాట. అలా ఏ కానుకని కోరుతున్నారు కంబనాటాళ్వాను? నా వకుళమాలికని ఇచ్చి వెళ్ళొచ్చు కదా అంటే, మళ్ళీ స్వాపదేశార్థం ఏంటంటే ఆ తిరువాయిమొഴി పాసురాలు అనుసంధానంతో నాకంతా ఆనందం కలుగుతుంది అన్నమాట. అంటే మన యొక్క జన్మ అనేటువంటిది ఒక తెర అంటారు. ఇది నుణ్పిరవి, జన్మ అనేటువంటిది ఒక తెర, అంటే అవిద్యతో కూడి ఉంది. అవిద్య అనేటువంటి ఒక కర్టన్ వేసేసింది అనమాట. త్యాగరాజస్వామి వారు చెప్పారు చూడండి, తెర తీయగరాదా అంటూ ఏమన్నారు, నాలో మత్సరమును తెర తీయగరాదా, నాలో ఉండేటువంటి అసూయాది ద్వేషాలనేటువంటి తెరను నువ్వు తీయవలసినది అని. అలా కమ్మనాటాళ్వాన్ జన్మనే ఒక తెరగా చేసి ఈ తెర చీల్చి ఆయన పాదాలని మమ్మల్ని ఆశ్రయింప చేయకుండా ఈ నమ్మాళ్ళవారు ఏం చేశారో తెలుసా, 2 నిప్పు శాఖలను అటు ఇటు పెట్టారండి. నాకు ఒక నరకం వచ్చిందండి ఇప్పుడు. ఏమిటండి ఆ నిప్పు? ఒకటి చంద్రరేఖ, చంద్రుడు వెన్నెల నిప్పులా బాధిస్తోంది. నమ్మాళ్ళవార్లతో కలిసి ఉన్నప్పుడు వెన్నెల ఎంత హాయిగా ఉందో, నమ్మాళ్ళవార్లకు దూరమైనప్పుడు అది ఎంత బాధిస్తోంది. రెండవది క్రౌంచ పక్షులు తాటి చెట్ల మీద కూర్చుని అవి చక్కగా మధురంగా పాట పాడుతూ ఉంటే అది విరహ వేదనని పెంచుతూ ఉంటుంది. ఆ తాటి చెట్టు అనే పిశాచాన్ని నమ్మాళ్ళవార్లు చీల్చేస్తే బాగుండును. అంటే ఈ జన్మ పుణ్యపాపాలతోటి అలా ఉన్నప్పుడు దాన్ని చీల్చి వేసి ఈ ఆత్మకి దివ్యానందాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి శక్తి నమ్మాళ్ళవార్లకే ఉంది. దేని వల్ల ఆ శక్తి వస్తుంది? వకుళమాల వల్ల వస్తుంది. మనకి చాలా ముఖ్యార్థం ఇది. వకుళమాల అంటే ఏమిటి? తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధము. ఎలాంటి స్థితిలోనైనా సరేనండి, ఒక్కసారి ఆ పాసురాలను అలా అనుసంధానం చేసుకుంటే మనస్సుకి చెప్పలేనటువంటి ఒక చల్లదనము మనకి కలుగుతుంది అనేటువంటిది పెద్ద వ్యాఖ్యానం. ఏంటంటే జ్ఞాననేత్రానికి ఆళ్వార్లు ఒకసారి కనిపిస్తున్నారు, ఒకసారి కనిపించడం లేదు. కనిపించినప్పుడు
కమ్మనాటాజువానికి వియోగ దుఃఖం వచ్చింది, విరహ వేదన వచ్చింది. ఈ దీపం చంద్రుడిలా కనపడింది. దీపం ఎలా వేడిగా ఉంటుందో, అది లేకపోతే చల్లదనం ఎలాగో, చంద్రుడు లేకపోతే అలాగా. అంటే ఇక్కడ ఏది వివేకం అనే దీపం వెలగాలి గాని బాధ పెట్టేటువంటి ఈ లౌకికమైనటువంటి చంద్రాదులు కాదు అనేటువంటి దాన్ని స్వాపదేశార్థంగా చాలా అందంగా ఇందులో మనకి అనుగ్రహించారు అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్పుకుంటూ, అంత తిరువాయిమడి పాసురాలు మనకి కలిగేటువంటి శారీరక తాపాన్ని నశింపస్తాయి. ఇది ఇందులో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అర్థం. అది తాపాలనేటువంటివి మనకి తాపత్రయము అంటాం కదండి, అనేక రకాలుగా ఉంటాయి. తిరువాయిమడి దివ్య ప్రబంధ పఠనం వల్ల ఆ తాపత్రయాలన్నీ దూరం అవుతాయి. మనస్సుకి గాని శరీరానికి గాని దేనికైనా సరే ఈ బాధలన్నీ పోవాలి అంటే తిరువాయిమడి పారాయణము అనేటువంటిది అత్యద్భుతమైనటువంటి సాధనము. రోజు హాయిగా నిజంగా సూక్ష్మంలో మోక్షం అని అతను ప్రాక్టీస్ చేయించినట్లుగా ఆ 3 పాసురాలు ఉన్నాయి చూడండి, అవి చదువుకున్నా చాలు. పెరుమాళ్ళ సన్నిధిలో సకల విధ కైంకర్యాలు చేసినంత అదృష్టము కలుగుతుంది. మన మనస్సుకు కూడా తెలియనటువంటి ఒక దివ్య శాంతి లభిస్తుంది. అది ఒక రుచి మరిగిన తర్వాత మనం ఒక దశకం చదవాలనుకుంటాం, లేదు ఒక శతకం చదవాలనుకుంటాం, లేదు తిరువాయిమడి పారాయణం చేయాలి అనుకుంటాం. అది అనుభవంలో వచ్చేటువంటి విశేషం అన్నమాట. తిరువాయిమడి పఠనం వల్ల కలిగే దివ్యానందం అనుభవంలో వచ్చేటువంటి విశేషము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారే. అందులో 4వ 10 5వ తిరువాయిమడిలో ఇవాళ మనం 6వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాం. 5వ పాసురం అమ్మా, 5వ పాసురం పూర్తిగా అవ్వలేదు. కొంచెం చివరుందా? 5వ పాసురం సాత్మిక వరకు చెప్పారమ్మా. సాత్మిక అంటే నిన్న గీత భగవద్గీత. ఓకే, అది చెప్పుకున్న తర్వాత 6లో ప్రవేశిద్దాం. నోట్ చేసుకోలేదు అవతారికల సాత్మిక దగ్గర ఉంది. ఓకే, క్షమించండి అమ్మా. ఎందుకు, ఏం పర్వాలా, గుర్తు చేయాలి కదా. నాకు ఏమవుతోందంటే నేను ఓపెన్ గా చెప్తున్నా, ఇటు అటు చెప్పడం 2 సార్లు అవడంతో చెప్పేశానేమో అన్న ఒక ఇది వస్తోంది అనమాట. దానికోసం 4 సార్లు చదువుకుంటూ ఉంటాం కదా, ఏది చెప్పామో ఏది చెప్పలేదు. డేటు వేసుకోవాలి, 3 వంతులు వేసుకుంటుంటాను, ఒక్కొక్కసారి అలాగా అవుతూ ఉంటుంది. అయినా ధైర్యం అన్నమాట, ఎందుకంటే మీరు చెప్పకపోతే ముందుకు సాగనివ్వరులే, మంచిగా శ్రద్ధగా వినేవాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు గుర్తు చేస్తారులే అనేటువంటి ధైర్యం కూడా ఒకటి ఉందన్నమాట. దాంతో ఇలా ముందుకు సాగుతాం. అంటే మనం భగవద్గీతార్థాన్ని అంతటినీ కూడా చాలా చక్కగా చెప్పుకున్నాము, ఇంట్రడక్షన్ గా చెప్పుకున్నాం కదా. అంతవరకు పూర్తయింది. 18 అధ్యాయాల సారాన్ని ఇంట్రడక్షన్ గా చెప్పుకున్నాము. దానిని ఈ ఒక్క వాక్యంతో మీకు చెప్పాను కూడాను. మొత్తం 157వ పేజీలో మొత్తం అంతా భగవద్గీత శ్లోకాలే రిఫరెన్సెస్, ఒక్కొక్క అధ్యాయం నుంచి ఒక్కొక్కటిగా. అలాగా 700 శ్లోకాల యొక్క సారాన్ని కూడా కొన్ని సూక్ష్మంలో మోక్షంగా కొన్నిటి ద్వారా అందిస్తే, తాను ఈ 5వ పార్టులో ఆ 2 లైన్లు కూడా మళ్ళీ చదువుదాం. 5వ పార్ట్, తాను సర్వాధిక నాయవైతు అర్జునునకు సర్వార్థంగళయం సాత్మిక అరుళ చేయదా పోలే. ఈ సాత్మికలో ఉండిపోయాం, నెమ్మదిగా అనుభవిస్తూ అని. ఎనక్కు తన పడిగళై కాట, నాకు తన విధానాన్నంతటిని దర్శింప చేశాడు. ఈ పడిగళై అన్న చోట 18 అధ్యాయాలని ఎలాగా అర్జునుడికి ఉపదేశం చేశాడు అనేటువంటి క్రమం వచ్చిందనమాట. తన విధానము అంటే ఏమిటి? అయ్యో నాయనా, ఇలా కూర్చో, రారా, బాగా ఆకలి వేసిన వాడిని ఒక్కసారి ఇలా పెట్టేసి తినేమంటే చూసేటప్పటికి ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతాడు. అలా కాకుండా దగ్గర కూర్చోపెట్టుకుని
కొంచెం కొంచెం తిని కొంచెం కొంచెం తినిపించి బాగుంది మళ్ళీ కావాలి, అలా పెట్టే విధానాలు కూడా రకరకాలుగా ఉంటాయి అని చెప్తారు కదండి. సాపాటు పెట్టడం కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి కళ అండి. అన్ని అందులో పాడేసి తినండి ఏది కావస్తే అది అనేటువంటి పద్ధతులు కాదు. దగ్గర కూర్చుని ఇలా కావాలా ఇలా కావాలా ఇలా కావాలా అని అలాగా అర్జునుడిని దగ్గర కూర్చోపెట్టుకుని నీకు ఏం చెప్పట్టవు, ఎందుకు దుఃఖం చెప్పు అని ఓదార్చినట్టు కర్మ చెప్పనా, జ్ఞానం చెప్పనా, భక్తి చెప్పనా, ఏవి చెప్పమంటావు చెప్పు అని అలా అలా లోపలికి తీసుకెళ్ళి సాత్మిక అరుళకి చేయదా పోలే ఎనక్కు తన పడిగళై కాట తన విధానాన్నంతటిని కడుపు నిండిన తరువాత అర్జునుడు ఏమన్నాడు, శిష్యస్తేహం స్యాధిమాం త్వాం ప్రపన్న, నీకు శిష్యుణ్ణైపోయా, గత సందేహాలన్నీ కూడా నాకు తీరిపోయాయి అన్నట్లుగా நான் என்னுடைய பிரதிபந்தகங்கள் எல்லாம் போமடி తిరువాయిమొழி పాడి నిరతిశయ ఆనందియానే ఎన్கிறார். నాకున్నటువంటి ప్రతిబంధకాలన్నిటినీ పోంబడి పోయేలాగా చేసి, నేను పోగొట్టుకున్నాను అని కాకుండా అవి పోయాయి, ఆయన కటాక్షం వల్ల పోయాయి, ఆయన నన్నంత ప్రేమగా దరిచేర్చుకోవడం వల్ల పోయాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆత్మయ్య పొరుక్క సహించేలాగా, అసహించేలాగా అంటే ఎంత క్షమాగుణమో ఉండాలి అన్నమాట. ఇమిడేలాగా ఒక మంచి మార్గాన్ని చెప్పేటప్పుడు ఇలా చేసే అలా చేసే అలా చేసే అని టకటక చెప్పేస్తే అవతల వాడికి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు, ఎలా చేయాలో ఏమిటో ఎన్నే. అలా కాదమ్మా, ఇలా మొదలుపెట్టు, ఇలా చెయ్యి, అలా చెయ్యి, అది అవతల వాడికి అర్థమయ్యేలాగా పరుక్క కుళప్పడిயிலே కడలై మడుతా పోలే అన్రికే. అదే గోష్పాదం, కుళప్పడి అంటే చిన్న చిన్న మడి అన్నమాట, గోష్పాదం అంతా అంటారు. అంటే ఆవు గిట్ట వేస్తే ఎంత స్థలంలో గుంట పడుతుందో దానిని గోష్పాదము అంటారు. ఆ గోష్పాదంలో కడలై మడుతా పోలే అన్రికే, దాంట్లో సముద్రాన్ని నింపేయడంలా కాకుండా, అంటే ఏమిటి అర్థం, చిన్న దాంట్లో పెద్ద అర్థాలు. మన మనసు చిన్న మనసు, ఇన్ని అర్థాలని చెప్పేశారు అనుకోండి, అయ్య బాబోయ్ ఏం చెప్తున్నారో ఏమిటో తెలియట్లేదని ఒక కంగారు గాబరా అర్థం అవని స్థితి వస్తుంది. అలా కాకుండా వీడి స్థాయిలో ఉన్నాడు, ఇలా చెప్దాం ఇలా చెప్దాం ఇలా చెప్దాం అని చెప్పి సాత్మిక ఆయత్తు కొంచెం కొంచెంగా పెద్ద ముద్ద పెట్టేస్తే వాడికి నోరుకి నవలడానికి కూడా దగ్గరకు రానంతగా నోట్లో ముద్ద పెట్టేసేటప్పటికి ఏమవుతాడు వాడు, బాబోయ్ తినలేకపోతున్నాను అంటాడు. అందువల్ల చిన్న చిన్నగా అనుభవింపచేసి తన కళ్యాణ గుణంగలై అనుభవిప్పతదు కళ్యాణ గుణాలని అనుభవింపచేసి ఎన్నెన్న నిర్మై ఇనియామురామై ఎన్నో అనంతరత్తిలే. అబ్బబ్బబ్బా, ఇంకా ఈ జన్మలు ఈ బాధలు నేను భరించలేకపోతున్నానయ్యా అంటూ వీతిరిందేళ్ళగిల్ అనుభవత్తై అనుభవిత్తానాగిల్. ఈ వీతిరిందు అనేటువంటి తిరువాయిమడిలో ఆనందానుభవాన్ని పొందేలా చేస్తే ఎన్నై కిడై యాదు కిడీర్, అది తెలుసుకునేలాగా నన్ను చేసినటువంటి వాడు కదా, అంటే నన్ను అనుగ్రహించినటువంటి స్వామి కదా, నాకు ఉక్కిరి బిక్కిరి కాకుండా ప్రేమగా దగ్గరకు తీసుకొని కొంచెం కొంచెం తన కళ్యాణ గుణాలని అనుభవింపచేసినటువంటి మహనీయుడు కదా. నలవగై కాటం తన గుణ చేష్టితంగళై అనుభవిప్పిక్కుం. ఏం చేశాడండి, అలాగా నెమ్మది నెమ్మదిగా దగ్గరికి తీసుకుని గుణాలని చూపించాడు. ఒక వ్యక్తిలో అనేక కళ్యాణ గుణాలు ఉంటాయండి. ఇప్పుడు మనకి వ్యక్తిని చూడగానే గుణాలు తెలిసిపోవు, వారి చేతలలో ఒక్కొక్కటే బయటపడుతూ ఉంటాయి. ఒక వ్యక్తిలో ఆదరించే గుణం ఉందనుకోండి, మనం వాళ్ళ ఇంటికి వెళితే రండి అని ఎదురొచ్చి తీసుకెళ్లి కూర్చోపెట్టి మంచినీళ్ళు కావాలా అని అడిగి ఆ పద్ధతి అంతా ఏం ఆదరం అండి అనిపిస్తుంది. మనం ఏమైనా తప్పులు చేసామనుకోండి, అవి పట్టనట్లుగా ఉండి రండి అని అన్నారనుకోండి, ఏం వాత్సల్య గుణం అండి, అసలు ఆ మాటే ఎత్తలేదండి, ఎక్కడ తిడతారో అనుకున్నాం, ఆ మాటే ఎత్తలేదండి అని అంటారు. ఇలా ఒక్కొక్క గుణాన్ని తీసుకుంటే ఆయా సందర్భాలను బట్టి గుణాలు ప్రకటితమవుతూ ఉంటాయి అన్నట్లుగా నాకు కూడా తన కళ్యాణ గుణాలన్నిటినీ ఒక్కొక్క దాన్ని అనుభవింపచేసి అమ్మానై
உடையவன் உடைமையின் நிலை అరిందన్రో నడత్తువదు. అంటే ఆ జాగ్రత్తగా తెలుసుకొని తన వస్తువుకి తనవాడు ఎలా రక్షించుకొని చేస్తాడో అలా మనని తాను కాపాడడానికి మన శక్తిని తెలుసుకొని రక్షించేటువంటి వాడు. అమరర్ధం ఏత దేవతా కోటి అంతా స్థుతించేలాగా క్షుద్ర విషయంగళయ్యం ఉండరుక్క మాట్లాదే పొంద ఎన్నై కిడేరు. మామూలుగా లోకంలో క్షుద్ర శక్తులు అంటే ఎందుకు పనికిరానివి అని అర్థం అన్నమాట. పరమాత్మ కాక మిగిలిన లౌకిక సుఖాలన్నీ కూడా క్షుద్ర విషయాలు అంటే ఇంద్రియానుభవ విషయాలు అని అర్థం అన్నమాట. వాటిని చూసి నేను ఉన్నట్టు కాకుండా నిత్య సూరిగల్ నిత్యానుభవం పండుగిర తన్నై అనుభవిప్పత్తదు. నాకు ఎలాంటి అదృష్టం ఇచ్చాడండి, నిత్య సూరులు అనుభవించేటువంటి అనని నాకు దర్శింప చేశాడు. సామాన్యమైన భాగ్యాన్ని కలిగించలేదండి. నిత్యసూరి సంసేవితుడైన స్వామి నాకు కనపడ్డాడు. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ప్రపంచంలో కూడా ఊహించని ఒక గొప్ప వ్యక్తి మన దగ్గరికి వచ్చాడు అనుకోండి, అది జీవితంలో ఊహించాం ఇంత గొప్ప వాళ్ళు రావడమా అని. అలా నిత్య సూర్యులచే సేవించబడే పెరుమాళ్ళు నాకు వచ్చి కనపడ్డారండి. ఎందుకంటే ఏం చెప్పమంటారు, తన కొరుకురై ఉండాయన్రు, తనకొక లోటు లేకుండా భోక్తా కల్పక్కల్ కురాయుండాయన్రు. అనుభవించేవారు లేక కాదు, తనకేదో వెళ్ళకపోతే రోజు జరగదని కాదు. ఆయన ఎందుకు వచ్చాడండి, నేను వెళ్ళకపోతే నాకు రోజు గడవదా అన్నట్టుకొని రాలేదు. తనను అనుభవించేవారు లేక కాదు, నిత్య సూర్యులందరూ కూడా తన చుట్టూ అనేకులు ఉన్నారు. అవసరం లేదు నా దగ్గరికి రావాల్సిన అవసరం. అలాంటి ఆయన నన్ను రక్షించడానికి నా దగ్గరికి వచ్చాడు. తాను సర్వేశ్వరనావదు. సర్వేశ్వరుడండి వచ్చినవాడు, సామాన్యుడు కాదండి. మనం ఆయన దగ్గరికి పరిగెట్టవలసిన వాడండి. అలాంటి ఆయన వచ్చాడు. తన పడిగళ అనుభవిప్పిక్క తన పద్ధతులన్నీ నా చేత అనుభవింపచేసి నిత్యసూరిగళయుడయ్యనావదు. ఆ నిత్యసూర్య గోష్ఠితో ఉండేటువంటి ఆ స్వామి ఇప్పటి ఇరిక్క కిడీరి ఎన్నై అనుభవిప్పిత్తదు. ఆ ఆనందాన్ని నాకు ఇక్కడ ఇచ్చేశాడు. అంత గొప్ప ఆనందాన్ని ఎక్కడో నిత్య సూర్యుల గోష్ఠిలో ఆయన్ని అనుభవించేటువంటి దివ్యానందాన్ని ఈ లోకంలో ఇక్కడ ఉండగానే, అంటే నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి అంటే, ఏ ఆనందం అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనదో ఆ దివ్యానందం ఆయన ఆ అవతారంలోనే పొందగలిగారు. అలా పొందడానికి కారణము ప్రాపంచిక విషయ సంబంధం లేకపోవడము, మనస్సుకి ఒక సాత్విక భావము మాత్రమే ఆవరించి ఉండడము. మనము కూడా అలాగ సాత్విక భావంతోటే ఉంటే, మనం కూడా ఇతర విషయ వైరాగ్యం చూపి పెరుమాళ్ళ విషయంలోనే ఉంటే మనకు కూడా పరమపదానందం ఈ లోకంలో ఇక్కడే లభిస్తుంది. ఇది నమ్మాళ్ళవార్లు నేను అనుభవించి మీకు చెప్తున్నా అంటున్నారు. అది నీకు తెలియకుండా మందు పనిచేస్తుందిరా అంటే, ఒరే నేను వాడానురా, నాకు ఇంత బలం ఇచ్చిందిరా, నువ్వు వాడరా అని చెప్తారు చూడండి. ఈ దివ్యానందాన్ని కాబట్టి మీరు కూడా పొందవలసినదే. ఎల్లా పొరులం తమ్మై అనుభవిప్పిత్త ప్రకారత్తై చొల్లిగిరార్. ఎలా అన్ని భావాలు ఎలా అనుభవింప చేశారో చెప్తున్నారు. ఎలాగా முதல் வார்த்தையிலே ధర్మంగళ్ ఇన్నదెండ్రరిగిరిలేను. మొట్టమొదట అర్జున విషాద యోగం వచ్చినప్పుడు ఏమన్నాడు, నాకేం చెయ్యాలో తెలియట్లేదు, ధర్మమేదో అధర్మమేదో నాకు తెలియట్లేదు అన్నాడు. అలాంటి వాడు ఎక్కడి దాకా వచ్చాడు, శిష్యస్తేహం సాధిమాంత్వాం ప్రపన్నం ఎన్న అర్జుననుకు ప్రకృతి పురుష వివేకత్తై పిరప్పిత్తు. ఆయన నువ్వేదో చేశాను అనుకుంటున్నావు, నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్య సాచిన్. ఆ ఒక్క వాక్యం చాలండి, గీతావాక్యం.
నువ్వు కేవలం నిమిత్త మాత్రుడివి, అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను, యుద్ధం నువ్వు చేశాను అనుకుంటున్నావేమో. నేను ఒకసారి చెర్నాకోలతో ఇలా అంటే ఆ ఎదురు సైన్యం అంతా నశించిపోయింది. వాళ్ళ మీద వెళ్ళి నీ బాణాలు పడి పోయినట్లుగా ఆ గొప్పతనం నీకు కలిగించింది. నువ్వు కేవలం నిమిత్త మాత్రుడివే, నీ శక్తితోటి ఏది జరగడం లేదు. నీకంత శక్తి ఉందా? చూడు అయితే పశ్యమే రూపం ఐశ్వరం, ఎంత అద్భుతమైనటువంటిదో. కర్మయోగத்தை విదిత్తు அது தன்னை கர்த்தృత్వத்தை పొగట్టు ఫలాభిసంధిరహితమాగా అనుష్ఠీయన్రు. ఇవన్నీ ఒక్కొక్క పదం ఒక్కొక్క అధ్యాయ సారం అండి. అందుకోసమని ముందు ఒక భాగంగా మొన్న చెప్పేసుకున్నాం మనం ఈ మాటలన్నీ కూడా. ఈ మళ్ళీ ఒక్కొక్క పదానికి ఎందుకు ఈ పదం ఈ అధ్యాయానికి అలా అని కాకుండా మనం అన్ని ఎందుకు చెప్పుకున్నామంటే కర్తృత్వాన్ని పోగొట్టి ఫలాభిసంధిరహితమాగా అనుష్ఠి అన్నారండి. నువ్వు ఫలాన్ని కర్మ నీకు కర్మ గురించినటువంటి ఫలాన్ని గురించినటువంటి ఆలోచన రాకూడదు, చెయ్యడమే నీ ధర్మము. అది ఎంత ప్రసిద్ధమైనటువంటి విషయంగా చెప్పారండి. కర్మఫల త్యాగము. అది మనకి వామనుడు 3 అడుగులు వేశాడు అంటే భగవద్గీతలో కూడా 3 పాదాలలో చెప్పారు అంట. అడుగు అంటే పాదము అని చెప్పి యత్కరోషి యజస్నాసి యజ్జుఘోషి దదాసియత్ యత్తపస్యసి కౌంతేయ. ఈ శ్లోకాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఫలాభిసంధిరహితమాగా అనుష్ఠి ఎందుకు చెప్పాడండి అర్జునుడికి? అనసూయవే, నీకు అసూయ లేదు కాబట్టి చెప్పాను అంటే మనం ఎన్ని దూరం చేసుకోవాలో చూడండి. ఒక్కొక్క పదంతో ఒక్కొక్క వ్యక్తిత్వ వికాసానికి దోహదం చేసే పదాలండివి. అసూయని పొందకు. మనకి బోల్డ్ అసూయలు ఉంటాయండి. మనిషి అన్న తర్వాత ఈ గుణాలన్నీ ఉంటాయి. అసూయ అంటే ఈర్ష్య, అసూయ ఒకదాన్ని మించింది ఒకటి. అవతల వాడి మంచిలో చెడును ఆరోపించడం అసూయ. నాకు లేదన్న ఏడుపు ఈర్ష్య అయితే, వాడికి ఉంది ఎందుకు ఉంది అంటే అలా వచ్చింది ఇలా వచ్చిందని చెడు పలుకులు పలకడం అసూయ అన్నమాట. నువ్వు అనసూయవే, నీలో అసూయ లేదు కాబట్టి చెప్తున్నాను అంటే ప్రతి మనిషి ముందుగా తనని తాను ఈర్ష్య అసూయలకి అతీతంగా చేసుకోవాలి. ఇది ప్రత్యేకం పాసురం కాదండి. మనకి నాయనారు చెప్పినట్లుగా ఆచార్య హృదయంలో గీతా ఉపనిషత్తుని తిరువాయిమొഴി ఉపనిషత్తుగా మార్చారు అన్నారు ఈ వ్యాఖ్యానంలో. ఇది తిరువాయిమొഴി ఉపనిషత్తు గీతోపనిషత్తు అయింది. అంటే ప్రతి పదంలో భగవద్గీత సందేశాన్ని చెప్పి మిమ్మల్ని మీరు మలచుకోండి. సాధారణంగా మనకి గుణాలు ఏమున్నాయో బయటపడుతూ ఉంటాయి. నాకెవ్వరికి ఏమీ పెట్టాలని ఉండదండి, పెట్టను అంతే, పెడదాము అని అనిపించదంతే. దాన్ని జయించాలి అంటే ఏం చేయాలి? 10 మందిని చూడాలి, ఎలా ఇస్తున్నారో తెలుసుకోవాలి. అయ్యో నేను ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నాను, కొంచెం కొంచెం మొదలు పెడదాం అనాలి. నన్ను నేను దిద్దుకోవాలి. ఇవ్వడంలో ఎంత ఆనందం ఉంటుందో తెలుసుకోవాలి. తీసుకోవడంలోనే ఆనందాలు తెలుస్తాయి, అది ఇవ్వడంలో ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది. ఇలాగండి ఈ పాసురం ఒక్కటిని మన వ్యక్తిత్వాన్ని ఆపాది శిర పర్యంతం ప్రక్షాళన చేసేటువంటి వ్యాఖ్యానం అంటారు దీన్ని. నిన్ను నువ్వు మలచుకో. తిరువాయిమొഴి విన్నావు అంటే వినేయడం కాదు, నీ మనస్సుని నువ్వు మంచి అలవాట్లకి అనుభవానికి సిద్ధం చేసుకో అని చెప్పడం అన్నమాట. అనంతరం ఆత్మజ్ఞానత్తై పిరప్పిత్తు, ఆత్మజ్ఞానం కలుగచేశాడు, జ్ఞానయోగం అనేటువంటిది మాటకనమాట. అనంతరం భగవజ్ఞానత్తై పిరప్పిత్తు, తర్వాత భగవజ్ఞానాన్ని కలుగచేసి ఏమిటండి అది? అందులో తన యొక్క విభూతిని అంతటిని చూపించడము, ఆ ఐశ్వర్యాన్ని చెప్పడము. అందులో మళ్ళీ 12వ అధ్యాయం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి అన్ని 33 లక్షణాలు నువ్వు అలవర్చుకోవాలి అనేటువంటి అద్భుతమైన విషయాన్ని చెప్పడం. అనవర్త భావన రూపమాన
ఉపాసన క్రమత్తై అరివిత్తు. ఉపాసన క్రమము. ఉపాసన అంటే ఏంటంటే ఉపాసన నిరంతర ధ్యానమే ఉపాసన. భగవంతుణ్ణి అనుక్షణం చింతించడమే. అందుకనే ఏమన్నాడు సారంగా, మన్మనాభవ మన్మనాభవ, నాయందు మనస్సు కలిగిన వాడివి కావాలి. దాన్ని మన్మనత్వం అంటారు. నాయందు మనస్సు కలిగిన వాడివి. మద్భక్త మధ్యాజీ మాన్ నమస్కరు అని ఇవ్వడవం కొండు పోందు ఇది నరుమయ్య ఇవన్ నెంజిలే పడుత్తి. ఇది ఎంత కష్టం అండి. చెప్పడం చాలా తేలికగాని ఆచరించడం మనకి చాలా కష్టం. మనకి అన్ని కష్టాలే. బోళ్ళు వింటుంటాం, విన్నవన్నీ చేయగలుగుతామా? అబద్ధం ఆడకూడదు అని మనకి తెలుసు. కానీ ఎన్ని అబద్ధాలు ఆడితే జీవితం వెళ్తుందండి? అడుగడుగునా అది ఇతరులకి కష్టం పెట్టనంత వరకు అబద్ధం ఆడినా అవతల వాళ్ళ సంతోషం కోసం పర్వాలేదు అని మళ్ళీ ఏవో అమెండ్మెంట్స్ కూడా కొన్ని ఇచ్చారు అనుకోండి. ఆచరణ అనేది చాలా కష్టము అని. ఇవై అసత్యం ఎన్నో సోకిత్తానంతరం. అయ్య బాబు, ఇవన్నీ నేను ఎక్కడ చేయగలనయ్యా అని ఆయన శోకించిన తరువాత ఆగిల్ ఎన్నైపత్తి నిర్భరణాయిరు మన్మనాభవ. ఎన్నైపత్తి, నన్ను పట్టుకో, నీకే బెంగ అక్కర్లేదు, నేను ఉన్నాను కదా. మరి అంటుంటారు చూడండి, మై హూనా అంటుంటారు పిల్లలు పెద్దలు అందరూ కూడా. దీన్ని ఒక డైలాగ్ లాగా, నేను ఉన్నాను కదా, మీకెందుకు? ఎవరు లేకపోతే త్యాగరాజస్వామి వారు అంటారు, అనాథుడను కాను రామ, నేను అనాథుడను కాను, జగన్నాథుడివి నువ్వుండగా నేను అనాథుడిని ఎలా అవుతానయ్యా అన్నట్లుగా ఎన్నైపత్తి నిర్భరణాయిరు, నన్ను పట్టుకో, వదిలేసాయి అంతే. భారం వదిలేసావనుకో ఎంత ఫ్రీగా ఉంటుందో మనస్సు. మనకు అనుభవం అండి. ఏ అమెరికాలో వెళ్తారు, ఒక్కళ్ళే వెళ్ళి బుక్ చేసుకోవడాల దగ్గర నుంచి అది వెళ్ళి ఏ గేట్లోకి వెళ్ళాలి, ఎటెళ్ళాలి, ఎక్కడెక్కాలి, ఎలా ఎక్కాలి, ఏం కూర్చోవాలి, బాబోయ్ దిగుతాను, ఆతలు ఎలా దిగాలి అని ఎంత బెంగో. వెళ్ళేదాకా ప్రాణాలు ఇలా 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 ఉంటాయి. కాదండి, ఏ కొడుకో ఓడలో ఒక కూతురో తీసుకెళ్తున్నారండి, ఊరికే వెనక పడిపోవడమే. వాళ్ళు ఎక్కడ కూర్చోమంటే అక్కడ కూర్చోవడం, ఎక్కడ వెళ్ళమంటే అక్కడ లేవడం. బాధ్యత అనేది లేకపోతే మనస్సు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుందో. ఎన్నైపత్తి నిర్భరణాయిరేన్నో, నీకింకా భారం ఉండదు, మనస్సు తేలికైపోతుంది. తలై కట్టిన పోలేయా ఎత్తు క్రమత్తాలేతను గుణచేష్టంగళై ఇవరై అనుభవిప్పిత్తపడి. అలా నా చేత క్రమక్రమంగా తన గుణాలని చేష్టలని అనుభవింపచేసినటువంటి స్వామి. ఎమ్మాన్ తన్నై అర్జునునకు ఫలితదో ఇళ్ళయ్యో అరియేన్. ఇది నమ్మాళ్ళవార్లు అన్నారండి, నంబిళ్ళయ్య గారి జోక్ అనమాట. ఏమోనండి, ఆ భగవద్గీత అంతా అర్జునుడికి అర్థమైందో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ అంత ఉపదేశం నాన్ పెట్టేన్ నాకు బాగా అర్థమైంది అని అక్కడ గీతా వ్యాఖ్యానాల్లో అంటారు. అర్జునుడి కంటే కూడా కపిధ్వజుడై జెండా మీద హనుమంతుడు విన్నాడు, ఆయనకు బాగా అర్థమైంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ఇక్కడ నమ్మాళ్ళవార్లకి అవన్నీ బాగా అర్థమయ్యాయి. ఎందుకు ఇలా అన్నారండి అంటే, యుద్ధం అంతా అయిపోయిన తర్వాత నాయన దిగు దిగు అంటాడు తను. ఎప్పుడు కృష్ణుడు ముందు దిగి తలుపు తీసి, ఒక సారథి కదండి, అయ్యా దిగండి అని చేయూతనిచ్చి దింపడం బదులు ఆ దిగు అర్జున అంటాడు తను రథం మీదే ఉండి. అర్థమైన వాడైతే ఏమిటి ఎందుకని ప్రశ్న ఉండదు. అదేంటి ఎప్పుడూ లేదు నన్ను దిగమంటున్నాడు అని ఆశ్చర్యపోతాడు. ఆయన దిగిన తర్వాత నీ అస్త్రశస్త్రాలు అన్నీ కూడా దింపుకో అని ప్రత్యేకంగా చెప్తాడు. అన్ని తీసేసుకున్న తర్వాత తాను కిందకి దూకేసిన తర్వాత రథం ఒక్కసారి దగ్ధం అయిపోతుంది. ఏంటి కృష్ణ ఇది ఇలా అయిందే? నాయన, నీపై పడిన బాణాలన్నీ కూడా నిన్నేం చెయ్యలేదని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో, నేను అలా కంట్రోల్ చేసి పెట్టా రథంలో. ఇప్పుడు నువ్వు దిగావు కాబట్టి అవి వాటి శక్తిని, వాటి గౌరవం ఇవ్వాలి కదా. అవి ఋషులో పెద్దలో ఎవరో ఇచ్చినటువంటివి అస్త్రశస్త్రాలు, వాటి గౌరవం వాటికి ఇచ్చాం. ఇప్పుడు అవి భగ్నం అయిపోయాయి అంటే అప్పుడు వచ్చి కాళ్ళమే పడతాడు అని.
అంటే మరి అర్జుననుక్కు ఫలిత్తదో ఇల్లయ్యో, ఆయనకి తెలిసిందో లేదో తెలియదు గాని అంద ఉపదేశం ఫలం నాన్ పెత్తేన్, నాకు ఇప్పుడు బాగా ఇది అర్థమైంది. అవనం వద్దత్తై కేట్కానంతరం, ఎందుకు అర్థం కాలేదులేండి. స్థితోస్మి గత సందేహ ఎన్నచ్చేదేయం. అమ్మయ్య కృష్ణ, ఇంతసేపటికి నాకు ఒక స్థిమితం అనేది ఏర్పడింది అంటాడు భగవద్గీత విన్న తర్వాత. గత సందేహ, నా సందేహాలన్నీ కూడా తీరిపోయాయి. ఎన్నచ్చేదేయం నూనం సంశయోస్తి ఎన్రానిరే. ఉపదేశిక్కరవనం సర్వసాధారణనాయ్, ఉపదేశిక్కరార్థమం సర్వసాధారణమాగయ్యాలే, అది అరంద ఇవర్కు ఫలిత్తది అన్న తట్టిల్లయిరే. చెప్పేవాడు సాధారణ వ్యక్తి కాదండి, వినేవాడు సాధారణ వ్యక్తి కాదండి. మామూలుగా ఒక మామూలు మాటలు నేను ఏదో చెప్పి వాళ్ళు ఏదో విని అలా కాదు. ఇది చెప్పేటువంటి వాడు సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మ స్వరూపుడు, వినేటువంటి వాడు ఆయన అనుగ్రహం పొందినటువంటి అర్జునుడు. అది అరింద ఇవర్కు ఫలిత్తదు ఎన్న తట్టిల్లయిరే, విట్టు సిత్తర్ కేట్టిరిప్పరి ఎన్నక్కడ వదిరే. విష్ణు చిత్తులు చెప్పినట్లుగా అని, ఈ విష్ణు చిత్తులు చెప్పినట్లుగా అనేటువంటి మాటకి అర్థం ఏమిటి అని అంటే, ఆయన పొందినటువంటి విష్ణు చిత్తుల మనోరథం అంటే అర్జునుడికి చేసిన గీతోపదేశము విష్ణు చిత్తుల హృదయానికి చక్కగా అర్థమైంది అంటారు వ్యాఖ్యానంలో. అంటే వారు తమ జీవితాన్ని గీతార్థ బోధనతోటి తరింప చేసుకున్నట్లుగా ఇవాళ ఆళ్వార్లకు కూడా ఇది చాలా బాగా ఫలించింది అంటున్నారు అనమాట. ఇవరి మనోరథత్తిలే నిన్న పోలే కాణం అరుళి చేయదు. ఆ కోరిక తీరినటువంటి పద్ధతిని మనకి ఇక్కడ చెప్పారు. అంటే అది విన్నప్పుడు దానిని అవగతం చేసుకున్నటువంటి మహనీయులు జీవితంలో దాన్ని చక్కగా ఆచరించినటువంటి వారు. అది అక్కడ తాత్పర్యాంశం ఏమిటంటే, అర్జునుణ్ణి నిమిత్తీకృత్య అంటారు కదండి, నిమిత్తంగా చేసుకొని ఏదో ఒక ఆవు నుంచి పాలు తీసినట్లుగా, దుగ్ధం గీతామృతం కదా మనం చెప్పుకున్నాం, పాలు తీసినట్లుగా అద్భుత సర్వోపనిషదో గావ దోగ్ధ గోపాలనందన పార్థో వత్స సుధీర్ భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. ఏం అద్భుతమైన శ్లోకం అండి. సర్వ ఉపనిషదో గావ, ఉపనిషత్తులన్నీ ఆవులండి. దోగ్ధ గోపాలనందన, పాలు తీసేవాడు సాక్షాత్తు కృష్ణుడండి. ఆ అవతారమే పాలు తీయడంతో అనుబంధం ఉన్నటువంటి అవతారం. అలాంటి ఆయన ఉపనిషత్ సారాన్ని చెప్తున్నారు. పార్థో వత్స, దూడ ఏదండి, అర్జునుడు దూడగా ఉన్నాడు. అనుభవించేవారు ఎవరండి, సుధీర్ భోక్త. ఇదిగో ఇవాళ పెరియాళ్వార్లు అని ఒకరిని ఇక్కడ మనకి ఉదాహరణలో ఇచ్చారు. ఇలాగా గీతాబోధన తమ జీవిత ధ్యేయంగా చేసుకున్నటువంటి మహానుభావులు అనేకులు ఉన్నారు. ఒకళ్ళు ఇద్దరు కాదండి. ఇంకా ఇంకొకళ్ళ జోలికి వెళ్ళే అవకాశం కూడా ఉండదండి. అంత త్యాగమూర్తి కూరేసులు ఎలా జీవితాన్ని అన్నిటినీ తుల్య నిందా స్తుతిర్ మౌని, ఆ మాటలన్నీ ఎలా అన్వయింప చేసుకున్నారండి కూరేసులు. ఒక కూరం అనే గ్రామానికి అధికారులైనటువంటి వారు సర్వం తృణప్రాయంగా విసర్జించి ఆచార్యుల కోసం దర్శనాన్ని త్యాగం చేసినంత ఉత్తమ సాత్విక స్థితి అది గీతా బోధనంతా వారి జీవితంగా మలచుకున్నటువంటి మహనీయులు అన్నమాట. మార్తమాలై పునైందేత్తి 108వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్ అండి. అంటే వాంగ్మాలికలు కూర్చి ప్రతిదినం నేను చాలా ఆనందించాను. సొన్మాలయ్యై తొడుత్తేత్తి, ఏం వాంగ్మాలిక అన్నమాట ఇది, పాసురాల మాలికని చక్కగా కూర్చి సమర్పించి అనేటువంటిది అన్నమాట. అంటే ఏమండి పెరియాళ్వార్లనే ఎందుకు చెప్పారండి అంటే, విష్ణు చిత్తులు మా నాన్నగారు చరమ శ్లోకార్థాన్ని విని
అందులో నిండిపోయారండి అనేటువంటి దాన్ని నాచియార్ తిరుమలలో కొన్ని పాసురాల్లో చెప్తారనమాట. అందుకోసమని విష్ణు చిత్తులోని ఇక్కడ రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ అవన్ పండిన ఉపకారత్తిలేతో తినార్ అది తిరువాయుమొழிయాయితలై కట్టిత్తు. ఏమిటండి ఆ పాసురమాలిక? తిరువాయుమొഴి అనేటువంటి దివ్య పాసుర మాలిక. కమ్మనాటాజ్వాన్ అన్నారే, ఒక్క పువ్వైనా నాకు ఇవ్వండి నా బాధ తీరుతుంది అని. అలా ఒక్కొక్క పాసురమైనా సరే మన బాధని తీరుస్తుంది అని. మాత్తం సొల్లు నాళం మగిழ்వైదినేన్ నిత్యానందియాయేన్ నాళం. ఇంకా చదువుకుంటే ఒకరోజు కాదండి ఆనందం, ఎప్పటికప్పుడే. దీనికి మనకి లౌకిక ఉదాహరణ ఏమిటి? మీరు అన్నం తింటున్నారు, ఎంత ఆనందంగా ఉందో, అమ్మయ్యా భోజనం ఎంత బాగుందో. ఎప్పటి నుంచి తింటున్నామండి? పుట్టినప్పటి నుంచి తింటున్నాం కదా. ఏ రోజుకి ఆ రోజే ఆనందం అండి ఆ అన్నం తినడంలో, అనుభవించడంలో. ఇది ఈ పెరుమాళ్ల విషయంలో ఆ దివ్యానందం నమ్మాళ్ళవార్లకి కలిగింది. తాగారా, తిన్నారా, ఏం చేశారా చెట్టు తొర్రలో కూర్చుని మహానుభావుడు. కానీ ఆయన ఎంత దివ్యానందాన్ని పొందారు. ఎయిదుగై కిట్టుగై இப்படி பெரிய பெத்தை பெத்தீராகில் విరోధి செய்தது ఎన్నెన్నా. ఏమిటండి ఇంత ఉపకారాలకు వశపడి స్తుతిస్తున్నారు, స్తుతించానని ఒకటే తృప్తి పడిపోతున్నారు. ఏమిటండి దీనికి కారణం అంటే, కాతిన్ మున్నం కడుగు వినయనోయిగల్ కరియవే వాయువు కంటే వేగంగా. కాతిన్ మున్నం అంటే, కాత్తు అంటే గాలి, గాలి కంటే వేగంగా ఈ పాపాలు వ్యాధులు అన్ని దహించబడిపోతున్నాయి. తిరువాయుమొഴి చదవడం వల్ల సర్వ పాపాలు కూడా దహింపబడుతున్నాయి అనేటువంటి. వినయగళం వినయ్ పయనాన జన్మంగళం అంటే, వినయగళం అంటే పాపాలు, పాపాల వల్ల వచ్చేటువంటి జన్మ మొదలైనటువంటివి. అంటే ఇవి అవిద్యాదులు అని ఒక పదం ఎప్పుడు స్టాండర్డ్ గా పెట్టేసుకోండి. అవిద్య, జన్మ, కర్మ, వాసన, రుచి, ఇది ఒక సెట్ అన్నమాట. అలా వరుసగా ఒకటి వస్తే చుట్టాలు అని పోతనామాచ్యుల వారు చెప్పినట్లు వీళ్ళందరూ చుట్టాలన్నమాట. ఓ కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటారు, పరుగులు పెట్టేసుకుంటూ మన ఇళ్ళకి వచ్చేస్తూ ఉంటారనమాట. కాత్తిల్ కడిగి దగ్ధమా ఎత్తిన. ఏదైనా పుదుపుడైవై అజక్కు కజత్తుమా పోలే క్రమత్తాలే పొక్క వెండువదు. ఒక మంచి ఉదాహరణ చెప్పారు. ఏదైనా కొత్త బట్ట అనుకోండి, దాని మీద ఏదో తాగుతుంటే చటుక్కున ఏమన్నా పడింది అనుకోండి, అప్పుడే కడిగేస్తే పోతుంటండి వెంటనే. అందువల్లంటే అది ఇంకా కొత్తది కాబట్టి పడగానే పోతుంది. అది జిడ్డు పట్టి దాని మీద జిడ్డుండి దాని మీద పడితే పోదు. కానీ కొత్తదైతే ఎప్పటికప్పుడే అది ఫ్రెష్ అయిపోయినట్లుగా పొడైవై అజుక్ కజత్తుమా పోలే. వస్త్రం మీద మాలిన్యాన్ని, కొత్త వస్త్రం మీద మాలిన్యాన్ని పోగొడితే వెంటనే పోయినట్లుగా ఈ మనసులో ఉన్న మాలిన్యాలన్నీ తిరువాయుమొഴి దివ్య ప్రబంధం వల్ల పోతాయి. క్రమత్తాలే పోక్క వెండవదు తానే పోక్కి కళ్ళ పార్కుం అన్నరే. ఇవన్నీ వాటంతటా అవే పోతాయి కదండి. అని అంటే మనమే పోగొట్టుకోవాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. వాటంతటా అవే పరుగులు పెట్టి పారిపోతాయి. అవన్ పోక్కుమన్రు అవను కరుమై పడవేండావే. మనం పోగొట్టుకోవాలంటే కష్టం పోవు. ఆయన కటాక్షం కలిగితే అవి ఆలస్యం అవ్వకుండా వెంటనే పోతాయి. వినయ్ పడలం విళ్ళ విజిత్తు ఎంగిరపడియే ஒரு கால் பார்த்து విడవ మయ్యమే. ఒక్కసారి చెప్తారు అన్నమాట. ఏంటంటే పరమాత్మని ఒక్కసారి ధ్యానించగానే దూరం అవ్వలసినటువంటి పాపాలు వాటంతటవే బాబోయ్ వస్తున్నాడు. దీనికి చాలా చోట్ల ఉదాహరణలు ఎలా చెప్పారండి. సూర్యుడు వస్తున్నాడు, చీకటి పోయింది. సూర్యుడు వచ్చి నేను ఇప్పుడు చీకటిని పోగొడతానని అనౌన్స్ చేయడు కదండి. ఆయన వస్తున్నాడంటేనే చీకట్లు పారిపోతాయి. పెరుమాళ్ళు వస్తున్నారంటేనే మనలో ఉన్న పాపాలన్నీ కూడా
ఆ ధ్యానం వల్ల పోతాయి అని. ఎలాంటి పాపాలు? మేరుమందరే ఇత్యాది, ఇది మనకి విష్ణు ధర్మంలో చెప్పినటువంటి శ్లోకం అండి. మేరుమందర మాత్రోపి రాసి పాపస్య కర్మణ కేశవం వైద్యమాసాద్య దుర్వ్యాధిరివనస్యతి. ఒక భయంకరమైన రోగం ఒకటి ఉందనుకోండి, అయిపోయింది బాబోయ్ వీడి పని అనుకునేటప్పుడు ఒక మంచి డాక్టర్ దొరికాడు అనుకోండి, అది ఆపరేట్ చేయాల్సిందైతే సమూలంగా మొత్తం దాన్ని ఆపరేట్ చేసేసి ఒంట్లోంచి తీసేసి వాడిని మళ్ళీ పూర్తి కొత్త జీవితాన్ని ఇస్తాడు. ఇది ప్రపంచంలో ఎంతమందికి చూడడం లేదు మనం. వచ్చింది భయంకరమే, కానీ తీసే వైద్యుడు గొప్పవాడు కాబట్టి ఆ కణాలు కూడా మిగలకుండా మొత్తం తీసేసినట్లుగా మేరు పర్వతం అంతా మందర పర్వతం అంతా పాపాలటండి మనవి. మేరు మందర మాత్రోపి రాశి పాపస్య కర్మణ. ఇంకా ఎంత పెద్ద పాపాలైనా కేశవం వైద్యమాసాద్య, అది ఇక్కడ విషయం. కేశవుడు అనేటువంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. ఎందువల్లంటే సహస్రనామం చెప్పింది కదండి, నిర్వాణం భేషజం భిషక్ వేద్యో వైద్య. ఆ నామాలన్నీ కూడా లోకంలో డాక్టర్ వేరు, ఆయన ఇచ్చే మందులు వేరుగా ఉంటాయి. కానీ భగవన్నామం, భగవంతుడే మందుగా పనిచేస్తుంది. నిరామయం కృష్ణ రసాయనం పిబా అన్నారు కదండి, చాలా అద్భుతంగా కులశేఖరాళ్ళ వాళ్ళు. అలాగా అద్భుతమైనటువంటి భగవన్నామం అనేటువంటిదే, ఆ కేశవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తే చాలు మన పాపాలన్నీ పోతాయి అనేటువంటిది. మేరు మందరేత్యాది నిదాన జ్ఞాన బిషక్కై కిట్టివాలి నసబాలివైన సిక్కుంబడి. చాలా నిదానజ్ఞుడైన డాక్టర్ అండి. ఒక పదం వేశారు ఇక్కడ, నిదానజ్ఞనాన అంటే రోగ కారణం తెలుసుకునే వైద్యం ఒకటి ఉందండి. ఇవాళ మనకి పెద్ద పెద్ద గొప్ప గొప్ప డాక్టర్లు ఉన్నారు, మహానుభావులు, ప్రాణదాతలు కాదు అని. కానీ మామూలుగా సాధారణంగా చూసి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాం అనుకోండి, డాక్టర్ గారు తలనొప్పిగా రాసేసారు ఒకటి. కాదండి, ఆ తలనొప్పి వచ్చినప్పుడు కొంచెం తిరుగుతున్నట్లు, సరే రాసేసారు ఒకటి. అది వేసుకుంటుంటే కొంచెం గొంతు పట్టిన, రాసేసారు ఒకటి. మాట వచ్చేటప్పుడు ఒక లిస్టు తయారైపోతుంది. నిదానాలు ఎక్కడున్నాయండి? దేనివల్ల ఇవన్నీ వస్తున్నాయని ఆలోచించే నాడి పట్టుకొని చెప్పేసేవారండి. మరి ఆ చరక సంహితలు అవి నిజంగా ఇప్పటికి కూడా మన బాల్యాల్లో, మా బాల్యాల్లో కూడా ఇలా చూడగానే ఇది టైఫాయిడ్ జ్వరం, ఇది నీకు 30 రోజులు ఉంటుంది, ఎన్ని చేసినా ఇలాగే ఉంటుంది చెప్పేసేవారండి. ఆ పదాన్ని వేశారు ఇక్కడ ఏమని? నిదాన జ్ఞాన బిషక్కై, మూల కారణం తెలుసుకున్నటువంటి డాక్టర్ లాగా కిట్టినాలివైన సిక్కుంబడి. ఎంతలా ఉన్నా సరే కేశవుడు అనేటువంటి వైద్యుణ్ణి పొందితే అవన్నీ నశిస్తాయి. ఎక్కడికి పోతాయండి? మరి మనకి ఆండాళ్ళ తల్లి నాచియార్ తిరుమలలో చెప్పినట్లుగా, వానో మరి కడలో ఆకాశాన్ని పట్టిపోతాయో, సముద్రం పట్టిపోతాయో, ఎక్కడ మునిగిపోతాయో మనకి తెలియదు, పరుగులు తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి. అలాగే నా పాపాలన్నీ కూడా చాలా చక్కగా దూరం అయిపోయాయి. కాబట్టి నేను మీకు చెప్తున్నా, మీరు కూడా మీ పాపాలని దూరం చేసుకోండి. అంటే సమన్వయం ఎలా తీసుకొచ్చారు? అర్జునుడికి గీతోపదేశం చేసి, భయమనే మానసిక వ్యాధిని దూరం చేసి యుద్ధోన్ముకుణ్ణి చేసినట్లుగా సంసారం అనే వ్యాధిని మన నుంచి దూరం చెయ్యడానికి తిరువాయిముజి అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఒక వైద్య విధానాన్ని నమ్మాళ్వారు అనేటువంటి డాక్టర్ మనకి ప్రసాదించారు అని మనం ఇందులో సమన్వయాన్ని చెప్పుకోవాలి అన్నమాట. ఒక్కొక్క పాసురము ఒక్కొక్క మాత్రలాగా పనిచేస్తుంది అనేటువంటిది ఈ వ్యాఖ్యానాల్లో చక్కగా చెప్పారు. ஆற்ற நல்லவகை காட்டும் அம்மானை அமரர்த்தம் ஏற்றே எல்லா பொருளும் விரித்தானை எம்மான் தன்னை மாற்ற மாலை புனைந்து ஏத்தி நாளும் மகிழ்வைதினேன்
காற்றில் முன்னம் కడుగే వినయనోయిగల్ కరియవే. ఇప్పుడు 6వ పాసురం మాత్రం చదువుకొని ముగించుకుందాం. கரியமே நிமிசை வெளிய நீரு சிறிதேயிடும் பெரிய கோலத்தடம் கண்ணன் விண்ணோர் பெருமான் தன்னை உரிய சொல்லால் இசை மாலைகள் ஏத்தே உள்ள பெற்றேற்கு அரியது உண்டோ எனக்கு ఇని తొట్టుం నేను என்றுమే. నాకు పొందవలసినది లేదు, పొందినది దొరకనిది లేదు, ఇంకా ముందు కావాలి అనుకునేది లేదు. అంటే అన్ని విధాల తృప్తి. ఏమిటా తృప్తి? ఇనయన్నకురయ్యయుమయ్యుమే, ఇంకా నాకు లేటేమి ఉంది, ఏ లోటు లేదు అనేటువంటి దాన్ని చాలా చక్కటి పాసురాల్లో చెప్తున్నారు. ఇంత అద్భుతమైనటువంటి దివ్య ప్రబంధం మనకి లభించినప్పుడు మనకి లోటే ఉందండి. అన్నట్లుగా ఏం చెయ్యాలో తెలియని వాళ్ళు అల్లల్లాడతారు గాని ఇలాంటి గొప్ప దివ్య ప్రబంధం ఉంది, ఇదే మనకి జీవిత సాఫల్యానికి మూల కారణము అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురాల్లో చెప్తున్నారు. 6వ పాసురం నుంచి రేపు మనం చెప్పుకుందాం. దేవేశం కోలనాదం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కోరనాదేన చ సహ కురుకేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృద్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాద తిరువరుణ్మాల్ సేనై ముదలి సెడగోపన్ నాదముని சீருய்யக்கொண்டார் மணக்கால் ரம்பி சென்றாமாளவந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிரார்த்து அம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி இருகண்ணர்க்கம் குளைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் தெற்றுமலை யாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం வாழி திருவாய்மொழி பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மணவாழ மாமுனிவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய்மொழி பருளை மாலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజం ఆశ్రిత భాగదేయం గోపాలదేశికమహం శరణం ప్రపంచే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడైవర్లుమహం భజే శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్యం సచ్చిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి దీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.